Хорошо. У меня вопрос про Грезу, да, про последний роман. Чем, Петер, ты вдохновлялся, ну, из каких-то вот мировых художественных произведений, там, книг, фильмов, музыки при написании как раз Грезы? Потому что это, по сути, роман Вархаммер такой эпохи Возрождения. Я его так для себя характеризовал просто. Ренессанс такой. Так, прежде чем перевести вопрос, я еще немножко вклинюсь. Я забыл еще сказать, что не перевел часть того, что Петер сказал. Он сказал, что он, в принципе, помимо этого там, сделал еще один рассказ, который в итоге никогда так и не был издан. Поэтому, ну, тоже немножко осложняет его работу. Well, Peter, to the next question. Tyler asked you about Reverie and what inspired you to write it like this, because in his opinion, it's pretty much Renaissance Warhammer. So he wants to trace the influence to other art or media or ideas. Well, the Reverie, the influences are manifold, and so in some ways the seed of it was my desire to write my version of a stalker zone type story. That's one of the seeds. So I'm going to do this for you in pieces, or it's going to be impossible. Петер начал с того, что как бы очень много вещей, которые на самом деле вдохновили Грезу, вот, и, ну, основное, наверное, типа одно из основных влияний, что Петер хотел написать свою собственную историю о зоне или, ну, о сталкере, там, скажем так. То есть... So that was one of the primary things. I am fascinated and drawn by this idea of someone making a journey that's both within and without, that the physical place you pass through and experience parallels a journey you make within. And I was drawn to the idea of building that into the concept of a Space Marine test to see whether you're worthy, and also how you become where you fit into the chapter's order. So this was one of the parts of it. I wanted to create a Space Marine trial that was very spiritual, rather than the usual sort of physical combat based full-on menace type journey. So this was one of the ideas. Петер всегда был очень заинтересован в идее путешествия, которое происходит как снаружи персонажа в каком-то месте, так и внутри его развития как личности. И он хотел создать такой концепт испытания. Ну, то есть он всегда хотел вообще соединить эту идею с образом космодесанта, и он хотел создать идею испытания для неофитов, которая будет иметь больше упор на какие-то духовные аспекты их развития, чем на, скажем так, стандартное превозмогание за счет там боя, отбор за счет там самого сильного, самого успешного убийцы и так далее. Нет, он хотел именно сделать акцент на каких-то вот внутренних преобразованиях у неофита, которые происходят. И он хотел это еще как раз-таки увязать, что это путешествие, это испытание должно будет определять место неофита в ордене космодесанта. То есть как он его пройдет, определит, кем он в итоге будет и куда попадет. So that was one side of the influence. And the second side of the influence was I was fascinated, and by the end of the journey, quite obsessed with this notion of exploring the idea of a Space Marine chapter who is obsessed with the notion of perfection, where that would lead to with exploration of art and philosophy and spirituality. So within the Reverie, I explore, as you say, a Renaissance is a very good way of putting it, because I wanted to see what a Space Marine Renaissance might look like, with the idea that you take that level of capability, because we usually see Space Marines as being physically very, very capable and being tactically very capable. But I wanted to explore the idea that they're also aesthetically very capable. What would happen if that was completely let loose to just create and explore and see what would happen? And so that's, you see it through all the various art forms in the book. But
say that actually, because otherwise you'll lose the thread. Вторая, скажем так, основная ключевой концепт за Грезой заключается в том, что Петер хотел посмотреть, что получится, если взять орден космодесанта, который будет одержим идеей совершенства, развития, скажем так, философии, культуры, художественных произведений и так далее. То есть мы часто видим, что космодесант очень способны, ну, они как сверхлюди, в конце-то концов, они совершенные. То есть они сверхлюди в бою, они сверхлюди в тактике, в стратегии. А что будет, если они вот эту свою сверхчеловечность переложат на культурные аспекты, на создание художественных произведений, на философию, на саморазвитие? То есть если они весь вот этот свой сверхчеловеческий потенциал применят там. Вот. И Греза была, по сути, вот одним из таких исследований на тему, что может получиться. И это как бы нашло как раз-таки свое отражение во всех вот этих предметах искусства, которые мы видим в Грезе. Я немножко чуть-чуть дополню, Ростислав, ты мне поможешь тогда, наверное, ну вот именно в процессе тогда, что базово космодесантники, мы все-таки их видим детьми, и в произведении в том числе мы видим подростков, ну как бы только-только повзрослевших детей, еще вот буквально в таком виде там. И получается, что здесь, когда космодесантник перевоплощается уже, ну, как бы уже вот в такого могучего героя, он все равно ментально-то остается незрелым. И как раз творчество и искусство позволяет вот этим вот космодесантникам Петера, скажем так, стать еще и морально, как бы, ну, личностями. Я поспорил right now. I think it's best if we do it as a conversation or we lose the thread. But obviously the inspiration in terms of what you see within the citadel of the Angels Resplendent, I took the influences from countless sources in terms of the artwork and the music and poetry, but essentially it's an exploration of what would happen to a Space Marine chapter that isn't fundamentally dedicated to war anymore, that in a way almost begins to see war as something of a distraction, but pursues art and pursues knowledge. Because this is one thing that I really wanted them. I did not want the Angels Resplendent to be the Emperor's children or to be the Thousand Sons. I wanted them in a way to capture the virtues of both, the better elements of both. And one of the most fascinating things that actually came out of reactions to the book is I think I'm much, much more sympathetic to the Angels Resplendent than most people, because I actually quite like them and where they were going and what they were doing for the most part. Even though things went wrong, for the most part, I was writing them as a chapter that I felt if I were to be within a Space Marine chapter, that is the one I would choose to be in. And that's probably the one that's closest to my way of thinking and my attitude to life. And so the dream of the Angels Resplendent, in a way, was one that I wrote sincerely. And obviously things didn't go entirely to plan in the book, but I think it's interesting that I didn't see them as being anywhere near as corrupt as many of the readers did. And I actually found that quite fascinating. Так, прежде чем мы перейдем к вопросу Тайлера, я спросил Петера, не хочет ли он сначала до конца ответить на оригинальный вопрос. Вот. Петер сказал, что да, там типа создавая цитадель ангелов сияющих, он, скажем так, использовал огромное количество отсылок на существующие произведения искусства, как в музыке, так и в художественном искусстве и в литературе, но основная идея была вот как раз-таки создать орден, который воспринимал бы войну не как свое основное призвание, а как, чуть ли не то, на что приходится вынужденно отвлекаться от основного, и что основной целью будет как раз-таки поиск себя в искусстве, в самосовершенствовании. Вот. И что Петер тоже считает важным отметить, что получилось интересно, что он создавал вот это направление ангелов сияющих на самом деле как что-то хорошее. Их мечта, их идеал, он предполагался как что-то искреннее. И там Петер тоже считает важным, что
он не хотел все-таки сделать их похожими на 1000 сынов или детей императора. Он хотел взять от них лучшее и все-таки сделать нечто свое, собственное. И несмотря на то, что очевидно вот в деле вот этой мечты ангелов сияющих, в деле ее достижения, многие вещи пошли не по плану, очень много всего произошло неправильного, но Петер все равно считал, что он пишет их, скажем так, с более симпатичной, позитивной стороны, что они все-таки хорошие парни, которые хотят как лучше. Но большинство читателей восприняло иначе, и, скажем так, читатели считают их гораздо сильнее скарабченными и испорченными, чем Петер намеревался их сделать. Вот. И как бы Петер считает, что это такой очень интересный, занимательный факт, что такая была именно реакция. This is the important point with it, is that, so in the way, I think that sometimes the way Space Marines are robbed of certain opportunities for humanity is portrayed almost as too naive and too simple. So my view is certain things become almost alien to you when you become a Space Marine. You simply can't appreciate them the same way a human would. So you become disconnected from your humanity. But I don't believe that means you're anything like a child or childlike or really naive. I believe you become different, you become other. And then depending on the gene seed and depending on the chapter you are descended from, that will manifest in different ways. So I believe it would be a massive simplification to say that all Space Marines, they lose their strong connection to humanity and then they all become in some way alike. I think they all become quite different depending on where they're descended from. But the key thing I would say is that that disconnect makes them other than human. But there's still, certainly the descendants of Sanguinius, I think, have deep feeling, deep passion. It's just manifests in a different way. And this is what I wanted to try and bring out in that what happens with the Resplendent, and this is the key to what goes wrong on Malpatui, is they are pursuing art and they are pursuing knowledge and they think they're enriching the humans around them, but there is a disconnect. There's a disconnect, an emotional disconnect. And this is why I put a lot of time into this thing, that the relationship between Varsavol and his muse, his companion, is actually pretty distant. It's pretty cold. There really isn't anything that we could call love there from his side. He thinks he loves her. He even claims it at the end, but he doesn't have that kind of feeling. He's incapable of that kind of feeling. It's all intellectualized in his head as an idea. So I wanted my Space Marines in this to, in some way, feel quite distant still. They think they're pursuing humanity and they think they're enriching humanity, but it actually is quite corrosive to the humans around them, because they take things to such in a way, an extreme level that it disconnects from human values and it actually begins to corrupt the humans around them or destroy the humans around them. This is going to be very hard for you to translate. Well, I am a bit familiar with this idea and concept, so I will try my best. В принципе, что Петер сказал, что несмотря на то, что да, трансформация космодесантника определенно лишает индивида определенных человеческих качеств, он не готов на самом деле назвать это, скажем так, типа подростковой неуверенностью, вот этим состоянием ребенка, наивности и так далее. Он считает, что да, определенные человеческие черты, то есть человек, который становится космодесантником, их теряет, а вот что произойдет дальше, очень сильно зависит от того, в какой орден он попадет. И от того, чье геносемя он унаследует, и в каких культурных традициях он будет развиваться. То есть, и, соответственно, результат в зависимости от этого будет совершенно разным в каждом конкретном случае. В частности же, с ангелами сияющими, Петер считает, что наследники Сангвиния, они, несмотря на то, что да, они теряют какую-то часть человечности, у них обязательно должна сохраниться
определенная страсть, сильная эмоция, которая как раз-таки к людям их влечет. И трагедия ангелов сияющих во многом как раз связана с тем, что у них вот эта страсть быть близким к людям, там, совершенствоваться в каких-то более человеческих направлениях есть, но поскольку она помножена на вот эту вот нечеловеческую сущность космодесантника, она их уводит сильно в сторону от этого. То есть они думают, что они близки к людям, им кажется, что они человечные, что они там хорошо там относятся к своим сервам и так далее. А на самом деле происходит нечто другое. И Петер привел в пример, что он, да, действительно очень много сил вложил в описание взаимоотношений Варзевала и его музы в Грезе. И я готов подтвердить тоже от себя, подписаться, что действительно эта тема там очень сильно сквозит, что несмотря на то, что он сам думает, что да, что он к ней хорошо относится, что он ее практически любит, а на самом деле он к ней весьма-весьма холоден. Это не человеческие отношения, это недоверительные отношения, это даже не дружба как таковая. Вот. И вот именно из-за того, что в них какие-то в космодесантниках отсутствуют вот эти ключевые человеческие черты, которые позволили бы им понимать людей, быть к ним действительно близки, там, иметь вот эту эмоциональную связь, которая для них невозможна. Именно из-за этого происходит то, что происходит. Вот это вот непомерное сверхчеловеческое желание совершенствовать себя именно как человека, оно начинает негативно влиять на обычных людей рядом с ними. То есть начинает их развращать, караптить, иногда даже убивать просто потому, что... Не потому, что ангелы сияющие хотели для них чего-то плохого, нет. Просто потому, что они были все из себя вот сверх такие, и при этом оторванные на самом деле от обычных людей. Им казалось, что они понимают, им казалось, что они близки, а на самом деле все было совершенно иначе. Но это действительно одна из таких тем книги. Я от себя добавлю, что, по сути, все эти трагедии, которые там произошли, можно последить к тому, что персонажи не были друг с другом близки, не были готовы открыться, не были готовы поделиться, не были готовы довериться. Если бы там хотя бы 2 или 3 из ключевых персонажей друг с другом просто поговорили, там половины бы трагедий, которые в книге произошли, бы не случилось. I mean, a central theme of the book, and it plays around with it endlessly, is self-deception. This was the core of the book. И Петер добавляет, что основной из ключевых тем книги было самообман. Многие вообще события и темы, и идеи, которые в книге были, они построены вот вокруг концепта самообмана. See, pretty much everyone in the book so all the key characters in the book with one key exception is very different from all the other characters. Borges is the only character in the book who is full of doubts and questions everything. Everyone else in the book believes they are doing the right thing and pursuing the right course. They're all idealists in some way, from Melusine to Zan to Sika, Varzaval. They all believe they are pursuing something for a greater cause, and they all believe they have an insight into it. But all of them, to some extent or another, are deluded. Вот, Петер говорит, что, в принципе, все персонажи за одним единственным исключением этому подвержены. Что, на самом деле, из всех героев, все они разные, но только аптекарий Боргес, как его, на самом деле, в русском-то издании перевели, по-моему, по-другому немного. Ну, Борхес, Борхес, да. Что он единственный, кто готов во всем сомневаться, всегда подвергать сомнениям, в том числе и себя. А все остальные персонажи, они такие идеалисты, которые им всем кажется, что они преследуют какую-то благую цель, нечто хорошее, и что они на самом деле понимают, что не разбираются в ситуации, ну, если не полностью, то хотя бы до какой-то степени. И каждый из них в той или иной мере себя обманывает, потому что даже если он действительно преследует хорошую цель, и даже если он действительно до какой-то степени в этом разбирается, это не настолько, в реальности это не совсем так, как ему кажется.
So every other character in that book is arrogant, but they would never admit it, they let alone recognize it in themselves. Ну что, каждый вообще на самом деле персонаж в книге гордец, высокомерен, но никогда в своей гордыне не признается и даже, в принципе, в себе ее не видит. So you have this kind of structure. This is why I put an enormous amount of time into trying to create this in the layered way, that you have a book that's fundamentally, you have a chapter that's obsessed with enlightenment and the pursuit of enlightenment. And then you have characters within that who are looking for personal enlightenment as well. But what actually happens, it's all about delusion. And it's all about things becoming so twisted and coiled up in themselves that it becomes corrosive, it becomes corrupt ultimately, but the pursuit itself is noble. And that's what the book is really about. Ну и благодаря этому, потому что каждый из персонажей считает, что он как бы стремится к просвещению собственному, достигнуть какого-то более там возвышенного состояния, но, ну и весь орден на самом деле тоже к этому стремится, как и персонажи внутри него. Но потому что каждый из них на самом деле заблуждается, все это становится такой мешаниной, ну, становится очень сильно перемешано, извращено, ну и со временем ведет к рапту и разрушению. Ну и, собственно, книга, в сути, была об этом, что вот благое намерение, благая идея, благодаря тому, что все на самом деле заблуждаются в достижении этой идеи, ведет, ну, к разрушительным результатам. And I'm fascinated by the idea of this thing of transitioning into being a space marine, what that would do to your mind, what it would do to your way of seeing the world. And I believe that without the extreme psycho conditioning that the Imperium adds to the process, that in some ways brainwashes you down certain routes, I believe it could open your mind. And whereas you would be unable to experience certain human feelings the same way, I do believe you could be superior. I believe your mind could be superior and your sensibilities could be superior. But because things are so much sharper, so in some ways I see the Space Marine experience, your mind awakening as a Space Marine, being a bit of a parallel to that, the classic thing of when you awaken as a vampire and suddenly you see the world in far more vivid colors and you sense everything so much and you are so much more physical as well and so much more able to influence the world. I think it's that is the kind of feeling that particularly a Sanguinian Space Marine would have. I believe a Sanguinian Space Marine would have a much, much more profound sense of what is beauty, of what's powerful, and to be artistically creative than a human. This is my feeling, but it would be something other than human. So these were the themes that are in that book. Вот. И Петер на самом деле говорит, что, ну, несмотря на, как скажем, жестокие вот эту ментальную обработку, которую космодесантники проходят, они, тем не менее, несмотря на то, что они теряют определенные человеческие качества, они действительно, то есть их сознание, их разум, они переходят на какой-то все-таки следующий уровень, становятся лучше. И в частности, там, наследник, ну, Петер сравнил, возможно, этот процесс становления космодесантника с тем, что человек, там, допустим, просыпается, став вампиром, что как у него восприятие мира, как мышление меняется, насколько все становится острее, чуть-чуть, то есть в большем количестве спектров он может воспринимать реальность, насколько быстрее он может в своем сознании это обрабатывать. Вот. И, соответственно, космодесантник действительно там мог бы, особенно космодесантник из наследник Сангвиния, мог бы применить вот это вот улучшенное свое восприятие, сверхчеловеческое мышление и для создания предметов искусства. Что, несмотря на то, что какая-то часть
его, ну, точнее как, это будет совершенно новое, возможно, действительно лучшее, более совершенное искусство, но при этом оно будет бесчеловечно. То есть оно будет действительно более совершенно, но менее человечно. В таком именно варианте. And I mean, just to add it as well, again, one of the storylines in the book, when Melusine, she moves from being human, as she sort of transitions into a different kind of form as well, she continues to believe that she is doing good and she's a force for good. But as her perceptions change and grow and become, you could argue, more cosmic, she does become more divorced from her humanity and begins to do things that are more callous and more ruthless. So this is the kind of thing I'm questioning, is with this greater sense of personal power in the way you perceive the universe, you become disconnected from things that are begin to be seen as, in a sense, trivial. And so there's just this constant making the statement, I'm doing this for the right reason, I'm doing this to benefit humanity, I'm doing this to improve things for people, but it becomes more and more a personal ego trip, and you don't even realize it. And that's the kind of trap of it. So this is where, I mean, it's, yeah, there was an enormous amount of this being played on in the book. I mean, I could talk about Reverie for a very long time. You know, in many ways, it's my most personal book. Yes. That's why we're here. Петер сказал о том, что, в принципе, он тоже привел еще один пример, как изменение вот этого, то есть уровня твоего мышления влияет на индивида. Он привел в пример музу Верзевала, то есть как она, ну, на каждом своем шаге своего вот этого эволюционного развития из человека в демона, ну, или нечто близкое к тому, что является демоном, она каждый раз считала, что она делает что-то хорошее, что-то правильное, что она исправляет там какую-то ошибку, которую там ангелы сияющие допустили в отношении там их или так далее, что она себя держит в контроле, она не будет такая, как там, допустим, как Гули, она не будет делать каких-то вещей, но чем, скажем так, чем больше силы, власти и чем более совершенно становится ее восприятие реальности, чем больше она видит, чем больше она понимает, чем дальше она становится от людей и в итоге совершает, ну, гораздо больше зверств, на которые были способны, там, допустим, очевидно, там, развратные эти гули из культа. Вот. И там одна из как раз тоже ключевых идей книги, которая там на самом деле, ну, через многих персонажей проходит, как раз-таки то, что под вопрос ставится идея, хорошая ли это вещь, когда ты во имя хороших даже побуждений, светлых идей, развиваясь все больше и больше и больше, начинаешь отдаляться от человеческого. В частности, ну, те же самые ангелы сияющие, они утверждают, что все, что они делают ради людей. Что это ради того, чтобы создать лучшее человечество, лучшую жизнь для простых людей. Но с каждым своим шагом, с каждым своим вот этим витком развития они все меньше и меньше понимают, кто вообще такие эти люди, ну и как они живут, что они делают. Вот. Тоже один из таких ключевых моментов. И Петер сказал, что, ну, в принципе, о Ревере может бесконечно говорить. Я думаю, это, наверное, следующий вопрос. Если вы не против, я его задам. To put into it. Well, my view is that art, very personal art, when you create something as a very personal piece of art, the response to it is enormously subjective. This is the point, because the way you respond to art is so dependent on who you are, your emotions, and what's in there. And so it's that, and this is one of the things I've always found fascinating about the nature of aesthetics, that once you go beyond certain very simplistic ground rules of beauty, so there are certain things like symmetry which tend to be beautiful, certain things that cohere nicely in terms of color schemes, but once you go beyond that into experimental art, it becomes tremendously subjective, because it's personal. It's what resonates with you as an individual. It's in a way, again, I was trying to capture
the Reverie plays with this in many ways, and that was one of them, is the response people might have to reading one of my books, is that you get such wildly different responses as to what it is. And in my opinion, a huge part of it is how you respond to the style. If the style doesn't engage you, if the feel and the tone and the mood doesn't engage you, you will not like the book. It just will not work, because it's a feeling. And this is what I find fascinating about art. The idea that you may create something and people may respond to it in drastically different ways. And that was what the cry of silence from the name onwards, because this notion of the cry of silence, it's like something without a voice trying to communicate. And so the whole thing is symbolism. This is why these things take so bloody long, because there's just, I try to build symbolism into virtually everything. And with the cry of silence, I was trying to go back to arguments I've had with people about artworks where I just don't get it, where I just go, this is just nothing. It's chaos. It's chaos. And then sometimes you will see something which moves you profoundly and someone else will be left cold. And that's really what that's about. And that's my view of highly individual, highly experimental art is it needs to touch people's spirit, but then the way they will respond can be violently different because people are different. But it's the thing itself has a power of its own, but that power is about how it moves people. So the artist's message itself might be lost. I mean, I could talk about this for ages as well. I believe Borges got it right in terms of what the creator was trying to say, bluntly. Well, my question was more about was it chaotic in nature? Was it corruptive? And you kind of already answered it. Yeah, you know, the dark coil, the way chaos works in that, it's what elicits a very strong feeling. If it elicits a very strong emotion, it can become a channel for the warp, in a sense. So yes, it is in a sense, but it depends how, because it's been in a way empowered by strong emotions, it's become a place that's dodgy, that's dangerous. So there was a short story I wanted to write about that place. So there was going to be a follow-up set in the time of the Angel's Penitence, where that gallery, that particular gallery with that particular artwork had escaped the purge. So during the purge, that entire gallery, somehow the Angel's Penitent never found it. They couldn't find that gallery, you know, with the seed pods and everything. And the guy who was trapped in the seed pod, that was one of the short stories I wanted to write, with someone visiting that gallery. I think this is where a lot of my frustration comes from, because the Reverie was meant to seed a lot of stories. And I've lost my inspiration because it didn't catch fire. Peter, I was so hopeful that Idika escaped at least in death when Angel Penitent purged the gallery, but he also cruel. Ладно, я должен на самом деле перевести все это каким-то образом. Я спросил Петера насчет одной, скажем так, среди многих предметов искусства, которые есть в цитадели ангелов сияющих, есть так называемый крик тишины, картина, которую сделал Костелян. Точнее, даже как это была архитектурная инсталляция в стиле минимализма, которую сделал Костелян крепости. И каждый из ключевых персонажей реагировал на нее по-разному. Тот же у Верзевала она вызывала определенное отвращение и снисхождение. Его муза видела в этом какое-то проявление хаоса и как раз-таки там тоже свои ритуалы там проводила, потому что видела там какое-то ощущение близости с этим местом, именно вот как раз-таки в виде карапта какого-либо. При этом Аптекарий Боргес, наоборот, видит в этом нечто искреннее, как раз-таки единственный там искренний крик протеста, который Костелян мог себе позволить выразить свое истинное отношение к тому, что Сатори, можно сказать, нарисовал его судьбу от момента посвящения до его конца.
Вот. И я его спросил, ну, что на самом деле стояло за этим предметом искусства, и был ли его образ все-таки там светлым или караптищем. Вот. Петер ответил достаточно развернуто на тему того, что он в этом образе вообще выражал свое отношение к экспериментальному искусству и, на самом деле, к реакции на клубок в частности. Поскольку, ну, искусство, когда ты, и красота, вообще, само понятие красоты, когда ты выходишь за рамки там достаточно базовых таких установок, как симметрия, сочетание цветов и так далее, когда ты вот эти простые шаги оставляешь позади и приходишь к чему-то более экспериментальному, то восприятие искусства становится очень индивидуальным. Каждый отдельный человек будет видеть что-то свое или не видеть вообще. Вот. И подобная, на самом деле, судьба частично постигла и «Темный клубок», поскольку какие-то читатели видят в нем смысл, видят в стиле, в том, как вообще как эстетически организован текст и идеи, темы, видят в этом эстетическую ценность. Некоторые видят там просто хаос, абсолютно ничего не понятно, и как бы нету правильного пути, и то, ну, логичная, вполне понятная человеческая реакция, потому что люди разные и видят разное. И, соответственно, крик тишины, он тоже в основном, он воплощал собой, скажем так, идею сильного произведения искусства, которое трогает людей, которое, соответственно, может воздействовать на человека, но воздействовать по-разному. То есть нельзя предсказать там идеальное, как бы, точнее, то, что автор хотел сказать, может потеряться, а сила воздействия на того, кто это искусство воспринимает, остается. Вот. И это было, ну, на самом деле, такая идея за этим произведением. При этом Петер сказал достаточно такие противоречивые вещи, что, с одной стороны, поскольку в его понимании хаос, там, он рождается из любых сильных эмоций, и раз это произведение там, вытащило из людей эмоции, оно может быть действительно хаотичным, действительно злым, но при этом апотекарий Боргес честно угадал, точнее, наиболее правильно подошел к его сути, чем оно являлось, что в это вкладывали. То есть такой противоречивый ответ. Ну и Петер там немножко спойлеров, закрутить все уши, типа сказал, что там типа в последующей очищении цитадели огнем эта галерея должна была, ну, исчезнуть, избежать, и там несчастный Медикай, которого включили в скульптуру детей и пауков, он тоже, короче, вместе с этим всем перенесся в какое-то другое место и не был сожжен, на что я сказал, что Петер очень жестокий. Я так надеялся, что он хотя бы потом умрет нормально и сможет хотя бы умереть, но нет. Так, ну на этом, наверное, вопрос закончен.